Hi dear students, welcome back to the next video. I'm really excited today because you can see on the board that we're going to start with one of the highly demanded and very important chapter of second PUC mathematics, which is really going to help you if you're really aiming for any entrance exams like JEE or Karnataka CET or even NDA. And also, apart from the entrance exams, it's also helpful in if you choose technical stream after your PUC. So this is going to be a very exciting chapter for you, and I'll guarantee you and trust me, I'll make it as simple as possible. Even if you feel like this is integration, no, yeah, I'll give my 100% to make it as simple as possible. Okay, so let's not waste the time and directly jump into the chapter, that is integration. As you can see, my dear friends, you ನೋಡಬಹುದು, it comes in the second part of NCERT textbook. NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ second part ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And in this one we will be having this is the integral calculus. In that we will be having 3 different chapters. The first one is integration, and second one is application of integration, and third one is differential equation. And integration chapter will have a total weightage of 20 marks, whereas application of integration 8 marks and differential equation 9 marks. So if I add all of them, so I'll be getting like this is actually 22, I'm sorry. So 22 plus 8, 30, 30 plus 9, total 39 marks as per board exam perspective. So we'll getting 39 marks. So remember, my dear friends, even if you study, if you know only this chapter, you can easily pass. I just joked, okay? You should not aim for just passing. You should always aim at the top of the tree, okay? So this is about the weightage of this chapter, and first we'll start with integration. Okay, we'll start with the first chapter, that is chapter number 7, which is integration. Okay, well, chapter number 7, integration. So as you can see, I have divided the weightage according to their marks. Like see, 1 mark 1 question, 2 mark 2 questions, so that will be 4, 3 mark 2 questions will be 6, 5 mark 1 question, and 6 mark 1 question. Well, so if you add all of them, you'll get 22 marks. So this is the weightage for this chapter number 7, integration. Okay, well, dear students, basically integration has two ways or 2 methods, you can say. The first one is called as indefinite integral, and the second one is called definite integral. First we are going to deal with indefinite integral, then after some days we will see what actually definite integral is. Right now I will not give you the definitions and all, just have this in mind that we are starting with indefinite integral. So before that, let me ask you a simple question. What is this integration? Why do we need it? What's its importance in our day-to-day life? So these are the questions first we need to understand, then only we'll get some curiosity about this chapter. Well, before that, let me ask you a simple questions. Okay, in maybe in your 11th standard of physics or chemistry, you might have encountered this integration concepts in some of your derivations of first year physics and even first year chemistry. In fact, you might have used it already. So you might be knowing that integration is the reverse process of differentiation. So this is the common definition that we always use whenever a teacher starts with integration. So if you ask, sir, what is the definition of integration? Suddenly students will tell me that, sir, integration is a reverse process of differentiation. So let's understand what this reverse process means. This reverse process andre ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. For that, I'll tell you some basics.
I'll go to like first standard or second standard. Let's say I have a number 4. I have a number 4 and I am doing some addition operation, and let's say I'm adding 5 and I got 9. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ನಂಬರ್ 4, 4 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 5ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ 9. ठीक है. Well, so now I have a number in the second situation. I have a number 9. ಏನು ಹೇಳಿ, I have a number 9 but I want my answer 4 back. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂತರ ಈ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂದು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ 9 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 9 ವಿತ್ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ 9, I want my original number, that is 4. Then how to get that? Very good. So what you will do is, you will do one more operation and you will subtract 5 from 9, you'll get 4. So originally I had 4 and again we got 4. So now we can say that addition and subtractions are reverse to each other, which is giving me the same values. I hope you're understanding. This is simple basics. I'm just telling you what a reverse process is. The same applies for multiplication and division, isn't it? So let's check. I have a number 4 and let's say I'm multiplying with something, let's say 5, and I got 20, isn't it? This is case number 1 where my original number was 4. Now in the second situation, I'll be having 20 with me. ನನ್ನ 20 ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ 4 ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ದೇ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ differentiation and integration are reverse to each other. I hope you are following me. Yes or no? Yeah, you can pause the video and you can take the screenshot of this one. Now dear students, let's understand this reverse process in differentiation and integration. Okay, so let me have an original function f of x equal to x square. Original function ಏನು ಹೇಳಿದೆ, x square ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್. So I'll take the differentiation of the function x square and my answer will be 2x. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, because we have already covered differentiation. So derivative of x square will be 2x. So now the original function was x square. I did some operation, that is differentiation. ಅವಾಗಲೇ original number 4 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ 9 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ as 2x. But now I have 2x but I want my original function, that is x square. ನಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ x square ಇತ್ತು. ಈ 2x ಇಂದ x square ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ that is where the concept of integration comes. So generally we write this one, integration of 2x. This is the symbol for integration. ಓಕೆನಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೀ ದಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 2x ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನಗೇನೆಂದರೆ 2x ನನಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. I don't want my 2x back. I don't want my 2x. I want my x square back, original function. So if you want that original function, you have to integrate it. So generally ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. I hope you are understanding my point. So this is called as integral. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? integral of 2x with respect to x will be x square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಯಿತಾ? I hope you're understanding my point. So we can take again the screenshot of this one. So dear friends, in general the way of writing integration is like this. Integral of any function f of x with respect to x will be f of x, that is the integral of f of x, and one more thing, this is very important, that is plus c. We call that c as constant of integration. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಅದು ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಸಿ? ವೆಲ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ದಟ್ ಸಿ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ I have taken 3 functions. Okay, in the first case I have f of x equal to sin x and sin x plus 5 and sin x plus k where k is constant. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll take the differentiation of sin x and answer is cos x. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? sin xದು cos x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5ದೇನು ಹೇಳಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅದು 0 ಅಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, sin of x plus k. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ cos x. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ cos x ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ cos x, ಬಟ್ ನನಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x dx, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x dx, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x dx. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇವು 3 ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ cos x cos x cos x ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮೇ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ನೀಡ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಅಂದರೆ sin x ಅಂತ ಏನೋ ಬರಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ c ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ c ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ c ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದನ್ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ sin x ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ c ಅಂದರೆ 5 ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಇನ್ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin x ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ c ಅಂದರೆ k ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿ ರೈಟ್ c ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Well dear students, now let me ask you questions. If you know differentiation very well, then you can answer me my questions. Now I am telling you different in a reverse way. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ 5x⁴ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ x⁵ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ sec² ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sec² ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ cos 2x ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ x⁴ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ 5 × x⁴ ಅಂತ. ಸೊ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವೆರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ at the same time if I give a very complex question like let's say x² × sin x plus let's say plus 2x ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆನ್ಸರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Well, dear students, the next one is some standard integrals. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ d/dx ಆಫ್ sin x ಅಂದರೆ ಏನು, d/dx ಆಫ್ cos x ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x⁴n ಅಂತಿದ್ರೆ x⁴n+1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n+1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 × dx ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು x+c ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟು dx ಇದ್ದರೆ kx+c ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇವು ಕೇವಲ 100 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ವೆಲ್ ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಐ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ f(x) + g(x) ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆಮ್. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ f(x) dx ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ g(x) dx ಅಂತ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ f(x) + c1 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಆನ್ಸರು g(x) + c2 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ c1 ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದೆ. c2 ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು f(x) + g(x) + c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ c1 + c2 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜನರಲಿ c ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ f(x) - g(x) ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು f(x) dx - g(x) dx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು k ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ,
k into f of x, constant into any function where constant comes out of the integration, and we write this. So this is k times f of x plus c ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ integration. So till then, be excited for the next video. So take care and bye.